China, the Tibet Autonomous Region of China also. So we are known to be the leaders of tourism in the Himalaya, especially in adventure tourism. We are providing our excellence or expertise to conduct tours into the Indian part of Himalaya, Tibetan part of Himalaya, and even sometimes we go to Central Asia and Pakistan also. Yes. So this is Sikkim. We operate tours in Sikkim, Garhwal Himalaya, the west from Nepal. This is Bhutan. We operate tours in Bhutan because of our knowledge in the Himalayan tourism. We take tourists to Tibet. We conduct tours out there because of our knowledge and connection in the Western world. So, what are our more and better opportunities in tourism? Besides having a great potential in the international market, we also have significant potential within the region. Our neighboring country China has its population of 1.35 billion, India has 1.37 billion, Bangladesh has 0.17 billion, 17 crore छ, Pakistan has 0.19 billion, 19 crore, Sri Lanka has 0.02 billion, 2 crore. भनेर भन्दा we are surrounded by a population that is already 3.1 billion and we are less than 300 crore. हामी जुन पपुलेसनबाट सराउन्ड भइरहेको छौँ, घेरिएको छौँ, त्यसको 1% भन्दा कम मात्रै हाम्रो पपुलेसन छ। र यो सबै सराउन्डिङ पपुलेसनमा एउटा इकोनोमिक एक्टिभिटी यति भाइब्रेन्ट भइरहेको छ कि the middle class population is growing. The tourism market को लागि it is believed that the middle class population is the best source for tourism market. So we have a very bright future within our region. There is a big scope of getting people from around our country, from China, India, Bangladesh, Pakistan, so that if we get a minimum number of tourists from this country, which and very emerging outbound market, Nepal will get enough tourism to contribute to its economy. Next. So Indian tourism has 10.18 million arrivals, 1 crore tourists आउँछन्. Indian outbound is Indianहरु बाहिर जाने आज 35 million छ. The growth 25% per year भइरहेको छ. By 2020, India will contribute 50 million tourists. 5 crore tourists इन्डियाबाट घुम्न जान्छन् भन्दा 5 crore tourists को हामीले 1% मात्रै ल्याउन सक्यौ भने नि हामीलाई 5 लाख दिन्छ. China is the biggest tourism market for both inbound and outbound. So in 2017, China received 143 million inbound, 14 crore. In 2015 को outbound मात्रै 127 million. अहिले चाहिँ 140 million क्रस गरिसक्यो चाइना. 14 करोड चाहिँ चाइनिजहरु विदेश जान्छन्. हामीले 1% चाइनिजहरु नेपालमा क्याप्चर गर्न सक्यौं भने 14 लाख हुन्छ भन्दा we can receive a huge number of tourists from China. अर्को कुरा हाम्रो नेबरिङ स्टेट चाइनाको जुन टिबेट अटोनोमस रिजन हामी टिबेट भनेर भन्छौं, क्यापिटल लासा हो. र लासा टिबेट आफै पनि चाइनाको एउटा सबैभन्दा टुरिज्म पोटेन्शियल भएको स्टेट हो. त्यसकारण त्यहाँबाट पनि फरेन टुरिस्ट र चाइनिज टुरिस्टहरु नेपालमा आउने सम्भावना धेरै छ. र यो लासाको चाहिँ म्याप यस्तो छ, हामी एड्जोइनिङ नेपाल र अहिले चाइनाले क्विन हाई रेलवे भनेर बेजिङदेखि चाइनाको हरेक सिटीहरुबाट यो टिबेटको क्यापिटल लासासँग ट्रेन कनेक्ट गरेको छ. र त्यो ट्रेनबाट चाहिँ अहिले चाइनिजहरु 16 मिलियन 1 करोड 60 लाख चाइनिजहरु मात्रै चाहिँ लासामा भिजिट गर्न. र लासाको चाहिँ त्यहाँको टुरिज्मको स्ट्रक्चर यस्तो छ. लासामा भिजिट गरेपछि उनीहरु अरु शहरहरु अरु त्यहाँ मोनुमेन्टहरु भिजिट गर्दै लासाबाट सिगाछे आउँछ अनि सिगाछेबाट ओल्ड टिङ्ली भन्ने ठाउँमा आएर एभरेस्ट बेस क्याम्पमा जान्छन् टुरिस्टहरु. एभरेस्ट बेस क्याम्पमा आइसकेपछि लासा फर्किनु भन्दा नेपालमा आउनु नजिक पर्छ. दिल्लीबाट टुरिस्ट या बिहारमा पटनामा आएको जस्तो. त्यसकारण there is a big scope that tourists who visit to different parts of Tibet, as of now they have 16 million tourists. So there is a big possibility that they can enter into Nepal, Nepal and fly back home. So this also brings a lot of opportunity for us to increase our number in tourism.
So what is the possibility for you? What would be your catch in tourism? So let's see at how it's going on. So for the students, those who are studying in BBS, BBA and BIT, the stream. So what is there for you? What are your opportunities? भनेर भन्दाखेरि अहिले एउटा सर्वेले के देखाएको छ भने टुरिज्मको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स मार्केटमा so the way tourism is going in next 10 years there is going to be 14 million heads shortfall. 1 करोड 40 लाख काम गर्ने टुरिज्ममा काम गर्ने मान्छेहरूको अभाव हुन्छ नेक्स्ट 10 इयर्समा. So त्यस कारणले गर्दा $610 billion वर्ल्ड टुरिज्मले लुज गर्छ. Just more manpower we can produce in tourism, we can grab this opportunity and make our career. So there is a big potential. So our Nepal side, the government plans to reach 5 million tourists by 2030. So there is a campaign called Vision 5 million. I mean, the part of what I launch 2030 to summer, 5 million tourists Nepal. Recently, government announced the campaign BNY 2020 with a target to reach 2 million tourists by 2020. So Nepal, 500,000 jobs through tourism by Nepal will create 500,000 jobs through tourism by 2020. 2020 भित्र अर्को 5 लाख यो हाम्रो जो टार्गेट 2 मिलियन पुर्याउने हो भने अर्को 5 लाख चाहिँ काम गर्ने वर्कफोर्स हामीलाई चाहिन्छ. So and that will create 1.5 million jobs by 2030. भनेर भन्दा, so those who are pursuing different subjects and want to take tourism as a career, there is a huge scope. अब तपाईहरु पढ्दै हुनुहुन्छ, you are not doing tourism directly, हैन, अरु BBA, BBS, BIT. So nothing to worry. Tourism भने फेरि टेक्निकली त्यति भास्ट सब्जेक्ट हैन. You can very easily learn tourism. मैले tourism पढे हैन, but I am working in tourism. You just need to have you plan to work in tourism, and you should like tourism or love tourism. त्यसकारण अब टुरिज्ममा जाँदाखेरि टुरिज्मको विभिन्न एरियाजहरु छ. कुन एरियामा काम गर्ने भन्ने कुरा पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो. द एरिया दैट यु लाइक. हस्पिटालिटी भन्दा होटलमा है, फूड एन्ड बेभरेज भन्दा रेस्टुरेन्ट, क्याटरिङ सर्भिस. सो व्हाट इज द एरिया अफ योर लाइफ? एयरलाइन इन्डस्ट्रीमा जाने हो कि लाइक फ्लाइट अटेन्डेन्टदेखि लिएर पाइलट हुने, अनि चाहिँ यहाँ ग्राउन्ड क्रू हुने, एयरलाइनको बिजनेस गर्ने, एयरलाइन हेड गर्ने, म्यानेजमेन्टमा जाने, एचआरमा, एडमिनिस्ट्रेसनमा र टुर अपरेसन भन्दा टुरिस्टहरू ह्यान्डल गर्ने, टुरिस्टको गाइडिङ गर्ने, टुरहरू अपरेट गर्ने, डेस्टिनेसन म्यानेजमेन्ट कम्पनी भनेर भन्छ अहिले टुर अपरेटरलाई. डेस्टिनेसन म्यानेजमेन्ट खोल्ने, आफ्नो बिजनेस क्रिएट गर्ने. त्यसमा पनि यु वान्ट टु पर्सु इन्टु ट्रेकिङ, माउन्टेनतिर जाने, एडभेन्चर टुरिज्महरू गर्ने हो कि लाइक अब चाहिँ सिटी टुरहरू, कल्चरल टुर, माइस, मिटिङ, इन्सेन्टिभ, कन्भेन्सन एन्ड एक्जिबिसन भनेर माइस भन्छ टुरिज्मको एउटा ठुलो स्ट्रिम हो. त्यो माइस टुरिज्मतिर लाग्ने कि रिभर राफ्टिङतिर लाग्ने कि देयर आर डिफ्रेन्ट स्ट्रिम्स available in tourism. You just need to go through them and pick the career of your choice. र मैले भने नि म त BITM के मैले त टुरिज्म पढेको छैन. म अब BBS गरिरा, BBA गरेर BIT गरिरहेको भनेर कोरी गर्न पर्दैन. टुरिज्ममा एक्सेस बिल गर्नको लागि देयर आर मेनी ब्रिज कोर्सेस, क्रास कोर्सेसहरू. You can do course on trekking guide, airlines को ticketing, 1 महिनाको training गर्यो भने you can sit on the desk and start taking reservations on flight tickets. Travel agency operation, tour operate गर्ने कुराहरुको पनि ट्रेनिङहरु हुन्छ. फ्रन्ट अफिस अब जस्तै होटलको फ्रन्ट अफिस मात्रै ह्यान्डल गर्ने पनि 2 महिना 3 महिनाको ट्रेनिङ हुन्छ. रिसेप्सनमा बस्ने, टुरिस्टहरुको रिजर्भेसन लिने. क्याटरिङ, like you can, if you like cooking, if cooking is your passion, you can go into catering also. 1 महिनादेखि लिएर 1 वर्षसम्मको ट्रेनिङहरु पाइन्छ. You can easily start a new career. राफ्टिङ गाइड हैन, राफ्टिङमा अब खोलासँग खेल्न रमाइलो लाग्छ भने राफ्टिङ गाइडको ट्रेनिङ पनि हुन्छ. वर्षमा एकचोटि दुईचोटि राफ्टिङ एसोसिएसनले गर्छ.
र एकाडेमिक डिग्रीको लागि जाने हो भने नाउ यु आर इन्टु ब्याचलर्स लेभल, मास्टर्स लेभलमा टुरिज्ममा डाइरेक्ट जोइन गर्न पाइन्छ। यु क्यान गो फर मास्टर्स इन टुरिज्म होइन। अब अहिले यो नाथम यो कालीमाटी नाथम भन्ने नेसनल एकाडेमी अफ यो होटल एन्ड टुरिज्म ट्रेनिङ, त्यहाँ पनि मास्टर्सको कोर्स हुन्छ। अनि अर्को केएटिएस इन्स्टिट्युट भन्ने छ, त्यहाँ पनि मास्टर्सको कोर्स हुन्छ। ब्याचलर्स लेभलकै चाहिँ कसैलाई पर्सु गर्नुपर्छ भने पनि नाथम पोखरामा ट्राभल एन्ड टुरिज्मको बिआइटिएम कोर्सहरू विभिन्न कलेजहरूमा छ। एनसिसिटिएम भने यही यो कालोपुरमा छ, कान्तिपुर कलेज, सिल्भर माउन्टेन, यो त केही इक्जाम्पल मात्रै हो। देयर आर मेनी colleges and institutions where you can study tourism. What are the opportunities? You know what you can get in tourism. What are the things to enjoy? Tourism is an area with very broad spectrum. अरू जस्तो education like our science, our medical field, अथवा कुनै पनि अरू करियर भन्दा tourism फरक छ. Tourism is a very vast area. So it covers the place where you are living to. It covers the place exactly 180 degrees away on the globe. It covers from the place, persons of your ethnicity to the person of a different ethnicity. तपाईले आज एउटा नेपालीसँग डिल गर्नुहुन्छ, भोलि अमेरिकनसँग डिल गर्नुहुन्छ, पर्सिने अस्ट्रेलियनसँग डिल गर्नुहुन्छ। तपाईले आज पोखराको कुरा गरिरहनु भएको छ, भोलि न्युयोर्कको कुरा गर्नुहुन्छ, पर्सि अर्जेन्टिनाको कुरा गर्नुहुन्छ। यु क्यान वर्क एनीवेयर। अहिले त यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्टले इट्स इजी, अनलाइनको चाहिँ सर्भिसबाट जे पनि गर्न सकिन्छ। त्यसकारण टुरिज्मको एरिया एकदम भास्ट छ। जुन फिल्डमा पनि चाहिँ जान सकिन्छ। आफूलाई मनपर्ने एरिया खोज्नलाई चाहिँ टुरिज्ममा गएको एउटा ठुलो चाहिँ पहाड चाहिँ खनेर आफूलाई चाहिएको चिज खोजेको जस्तै हो टुरिज्म। इट्स अ भेरी बिग एरिया र यति धेरै एरियाजहरू एक्सप्लोर भइसक्यो टुरिज्म